إلى قرة عيننا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح بيته وأصحابه وأزواجه وإلى أرواح أئمة الإسلام المسلمين وإلى أرواح ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين خصوصا أرواح سيدنا الفقير وأحمد الإنسان سيدنا الفقير المقدم محمد بن علي وإلى أرواح مقدم ثاني الحبيب عبد الرحمن حسن جعفر الشيخ بكر بن سالم وأخي أبي إسماعيل بن عبد الرحمن عطار الشيخ علي بن عبد الله غراس ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن علي الحداد وإلى روح علي محمد الحبشي وإلى روح أولاد خصوصا أبي بن إسماعيل الحبشي وإلى روح أحمد بن الحبشي ثم إلى روح الحبيب عبد القادر بن أحمد الزكاف وإلى روح القادر بن عبد الرحمن الزكاف ثم إلى روح عبد الله بن محمد بن علي شهاب الدين وإلى روح الحبيب سالم وأحمد حسن أبناء الحبيب عبد الله بن الشاتر وإلى روح علي بن جعفر الإدريس ثم إلى روح الحبيب محمد بن سالم بن حبيب وإلى روح علي مشهور محمد بن سالم بن حبيب وإلى روح سيدي وإلى روح بن طه بن عبد الله وإلى روح الحبيب جعفر صلى الله عليه وسلم وأجدادنا وجدتنا عمامنا عماتنا أخوالنا خالاتنا وإلى أرواح والدينا ووالديكم أمواتنا أمواتكم أجمعين الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة عن كثير مثوبتهم وضعف حسناتهم ويحفظنا بجميع وينفعنا بهم يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا وأن الله يفتح علينا فتوح العارفين فتوحا مطلق فتوحا مبينا أن الله يشفي مرضانا ويعافي مبتلانا ويرفع البلاء والوباء يحفظنا يحفظ أولادنا يحفظ أصحابنا من جميع الفتن ومن جميع الأمراض ومن جميع الذنوب ومن جميع البلاء والوباء والمصيبة ظاهرها وباطنها كبيرها وصغيرها على هذه النية وكل نية صالحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أمرنا بشكر الوالدين والإحسان إليهما وحثنا على اغتنام برهما واصطناع المعروف لديهما وندبنا إلى خفض الجناح من الرحمة لهما إعظاما وإكبارا وأوصانا بالترحم عليهما كما ربيانا صغارا. اللهم فارحم والدينا اللهم فارحم والدينا اللهم فارحم والدينا واغفر لهم وارحمهم وارض عنهم رضا تحل به عليهم جوامع رضوانك ومواتن عفوك وغفرانك وتحلهم به دار كرامتك وأمانك وأدر به عليهم لطائف برك وإحسانك. اللهم اغفر لهم مغفرة جامعة تمحو بها سالف أوزارهم وسيئ إصرارهم وارحمهم رحمة تنير لهم بها المجيع في قبورهم وتؤمنهم بها يوم الفزع عند نشورهم. اللهم تحنن على ضعفهم كما كانوا على ضعفنا متحننين وارحم انقطاعهم إليك كما كانوا في حال انقطاعنا إليهم راحمين وتعطف عليهم كما كانوا علينا في حال صغرنا متعتفين. اللهم احفظ لهم ذلك الود الذي أشربته قلوبهم والحنانة التي ملأت بها صدورهم واللطف الذي شغلت به جوارحهم واشكر لهم ذلك الجهاد الذي كانوا فينا مجاهدين ولا تضيع لهم ذلك الاجتهاد الذي كانوا فينا مجتهدين وجازهم على ذلك السعي الذي كانوا فينا ساعين والرعي الذي كانوا فينا راعين أفضل ما جزيت به السعاة المصلحين والرعاة الناصحين. اللهم برهم أضعاف ما كانوا يبرون
يبروننا وانظر إليهم بعين الرحمة كما كانوا ينظروننا اللهم هب لهم ما ضيعوا من حق ربوبيتك بما اشتغلوا به في حق تربيتنا وتجاوز عنهم ما قصروا فيه من حق خدمتك بما آثرونا به في حق خدمتنا واعف عنهم ما ارتكبوا من الشبهات من أجل ما اكتسبوا من أجلنا ولا تؤاخذهم بما دعتهم إليه الحمية من الهوى لما غلب على قلوبهم من محبتنا وتحمل عنهم الظلمات التي ارتكبوها فيما اجترحوا لنا وسعوا علينا والطف بهم في مضاجع البلا لطفا يزيد على لطفهم في أيام حياتهم بنا اللهم وما هديتنا له من الطاعات ويسرته لنا من الحسنات ووفقتنا له من القربات فنسألك اللهم أن تجعل لهم منها حظا ونصيبا وما اقترفناه من السيئات واكتسبناه من الخطيئات وتحملناه من التبعات فلا تلحقهم منا بذلك حوبا ولا تحمل عليهم من ذنوبنا ذنوبا اللهم وكما سررتهم بنا في الحياة فسرهم بنا بعد الوفاة اللهم ولا تبلغهم من أخبارنا ما يسوءهم ولا تحملهم من أوزارنا ما ينوءهم ولا تخزهم بنا في عسكر الأموات بما نحدث من المخزيات ونأتي من المنكرات وسر أرواحهم بأعمالنا في ملتقى الأرواح إذا سر أهل الصلاح بأبناء الصلاح ولا تجبهم منا على موقف افتضاح بما نستريح من سوء الاجتراح اللهم وما تلونا من تلاوة فزكيتها وما صلينا من صلاة فتقبلتها وعملنا من أعمال صالحة فرضيتها وتصدقنا من صدقة فنميتها فنسألك اللهم أن تجعل حظهم منها أكبر من حظوظنا وقسمهم منها أجزل من أجسامنا وسهمهم من ثوابها أوفر من سهامنا فإنك أوصيتنا ببرهم وندبتنا إلى شكرهم فأنت أولى بالبر من البارين وأحق بالوصل من المأمورين اللهم اجعلنا لهم قرة أعين يوم يقوم الأشهاد وأسمعهم منا أطيب النداء يوم التناد واجعلهم بنا من أغبة الآباء بالأولاد حتى تجمعنا وإياهم والمسلمين جميعا في دار كرامتك ومستقر رحمتك ومحل أوليائك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت الرحمن اللهم لا تحرمنا خير ما عندك الكريم عندنا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجع إلينا من أعمالنا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجع إلينا من أعمالنا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجع إلينا من أعمالنا يا ربي بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج يا ربي بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج يا ربي بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله.
lanjutkan tafsir ya. Ayat berapa? 70 ya. Terakhir itu. Iya. An-Nisa. Dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima. Terakhir itu. Kita masuk ke ayat ke-71. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidrakum fanfiru thubatin aw infiru jami'a. Ayat ke-71 surat An-Nisa. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, khudhu hidrakum. Bahasa Arab itu kha sama ha sudah artinya beda ya. Khudhu hidrakum. Khudhu hidrakum, ambillah. Hidr itu artinya kewaspadaan. Ambillah kewaspadaan kalian. Maksudnya berhati-hatilah, bersiap-siaplah ya. Berjaga-jagalah. Khudhu hidrakum fanfiru thubatin aw infiru jami'an. Ayat 71. Fanfiru thubatin, berangkatlah kalian atau majulah kalian secara thubatin, thubat itu berkelompok, au infiru jami'an, atau pergilah atau berangkatlah atau majulah bersama-sama. Ayat ini perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala agar orang-orang yang beriman itu waspada. Tentu saja di ayat sebelumnya kita mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada para sahabatnya tentang kondisi umat di masa itu. Allah menjelaskan ada orang-orang Yahudi di sekitar mereka yang mengadakan perjanjian perdamaian dengan Nabi, tapi Yahudi itu tidak bisa ditelan mentah-mentah perjanjiannya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala juga menjelaskan di sekitar mereka ini ada orang-orang munafik. Ada orang-orang munafik yang di hadapan Nabi menyatakan keislamannya, tapi padahal mereka itu bukan orang Islam. Jadi Islamnya pura-pura. Saya sering menjelaskan berkali-kali, orang munafik di zaman Nabi itu adalah orang kafir. Jadi kalau saat ini kita melihat ada orang yang punya ciri-ciri munafik, kita tidak boleh menyebut dia orang munafik. Nah, sebab orang munafik itu adalah orang kafir. Tidak boleh kita nyebut ini orang itu munafik. Nah, itu berbahaya. Berarti kita menyebut dia orang kafir. Tapi kalau orang itu punya sifat-sifat munafik, nah itu kita sendiri mungkin masih ada sifat-sifat munafik. Nah, sifat-sifat munafik itu dijelaskan di dalam ayat suci Al-Quran dan dijelaskan juga di dalam hadis Rasulullah SAW. Tapi siapa orang munafik itu? Orang munafik itu orang kafir. Orang munafik itu orang yang sujudnya pura-pura, sholatnya pura-pura, puasanya berpura-pura. Dia di dalam hatinya tidak yakin kepada Allah, tidak yakin kepada Nabi Muhammad SAW, tapi dia berpura-pura hidup sebagai Muslim di hadapan Rasulullah SAW. Padahal dia tidak meyakini apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nah, kalau di zaman sekarang ini ada orang sujud, ada orang ngaji, ada orang zakat, ada orang puasa, kita tidak boleh sebut dia sebagai orang munafik, apalagi sebagai orang kafir. Karena kalau kita sebut dia munafik, sebutan kita itu bisa balik kepada pengucapnya. Rasul SAW itu bersabda,
Kalau ada seseorang mengatakan ke saudaranya, "Hai kafir," maka ucapan "hai kafir" itu akan naik ke arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala mengenai orang yang dituju. Kalau ternyata orang yang dituju itu tidak seperti yang diucapkan, maka sebutan itu kembali kepada pengucapnya. Jadi dia sedang mengkafirkan dirinya sendiri. Begitu juga hai munafik. Sama saja. Karena munafik dan kafir kata Allah itu di dalam Al-Qur'an fiddarkil asfal. Di neraka yang paling bawah sendiri. Yang paling berat siksanya. Kalau dia muslim tidak mungkin di neraka yang paling berat. Yang paling berat. Na'udzubillah min dzalik. Tapi ada orang punya sifat-sifat munafik mungkin. Kalau orang punya sifat-sifat munafik itu berarti ya sifat-sifat kafir. Sifat-sifat munafik itu sama dengan sifat-sifat kafir. Cuma bedanya kafir itu jelas-jelasan menyatakan bahwa dirinya ini tidak beriman. Cuma kalau munafik pura-pura beriman padahal dia tidak beriman. Nah, kita lanjutkan sekarang. Ini Allah Subhanahu wa taala di ayat di atas menjelaskan kondisinya ini ada orang-orang kafir di tengah-tengah, ada orang-orang munafik di tengah-tengah mereka, ada orang-orang Yahudi yang setiap saatnya itu berencana memadamkan cahaya dakwah Nabi Muhammad SAW. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidrakum. Ambillah kewaspadaan kalian. Kalau ada kata-kata ambillah, berarti sebelumnya diletakkan kewaspadaan itu. Nah, sebelumnya orang-orang beriman itu dia tidak tidak menganggap itu suatu problem. Adanya orang-orang munafik di sekitar mereka itu tidak menganggap itu sesuatu yang masalah yang besar. Tapi Allah Subhanahu wa taala kemudian memperingatkan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, khudhu hidrakum. Ini masalah besar. Jadi orang Islam itu bukan orang yang mudah ditipu. Orang Islam itu harus waspada. Tidak boleh gegabah semuanya ditelan mentah-mentah. Harus waspada. Kalau ada berita harus ditimbang ini betul atau tidak. Sebab kadang-kadang berita yang datang, berita yang akan menjadikan kita berpecah satu dengan yang lain, atau berita yang kelihatannya benar padahal di situ ada udang di balik batu. Nah, jadi setiap orang yang beriman itu harus waspada. Kalau di zaman ini kita harus waspada atau tidak? Di zaman ini kita harus waspada. Harus waspada. Caranya waspada, jangan gegabah menuduh orang, jangan gegabah menelan berita mentah-mentah, jangan gegabah menghakimi orang, jangan gegabah dalam bertindak. Kenapa kok waspadanya kita ini seperti ini? Kalau waspadanya di zaman Nabi dulu beda dengan waspadanya dengan kita, karena Nabi SAW sudah menjelaskan kewaspadaan yang tepat untuk zaman ini. Jadi Nabi ini sudah menjelaskan untuk umatnya apa yang harus dilakukan umatnya sampai di hari kiamat. Nabi sudah menjelaskan ciri-ciri masa kita ini seperti yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi, saya tidak akan bahas ini nanti jadi panjang ya. Tapi Nabi Muhammad SAW menyebutkan di akhir penjelasannya itu, di masa nanti, yaitu masa kita ini, orang yang jalan lebih selamat dari orang yang lari. Orang yang berdiam lebih selamat dari orang yang jalan. Orang yang duduk lebih selamat dari orang yang berdiri. Kalau kalian sampai di zaman itu, kata Rasulullah SAW, pukulkan pedang kalian di batu sehingga patah, tidak berfungsi pedang kalian. Busur panah kalian, putus tali-talinya, tali busur panah kalian, sehingga sudah tidak berfungsi untuk perang lagi.
kuncilah diri kalian di kamar-kamar kalian. Apa maksudnya? Jangan banyak kumpul orang. Jangan banyak ikut problem yang ada. Sebab problem yang ada ini semua tidak ada yang jelas. Yang betul mana, yang salah mana. Yang paling selamat di zaman kita ini orang yang diam. Diam itu bukan berarti tidak berbuat apa-apa. Diam tidak urusan dengan hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan tafsir, hadis, baca Quran, zikir, hadir majelis taklim. Diajak ngomong politik, tidak jelas. Diajak bahas berita, ini maksudnya umpama ini ya, Syahli Jabir itu ditusuk ini ada bagian ini, kelompok ini yang mau nusuk kelompok ini, tidak jelas, tidak usah urusan, sudah biar diurus sama badannya masing-masing. Syahli Jabir ditusuk kita terima ya, tidak terima lah. Ulama masa ditusuk, jangankan ulama, anjing ditusuk saja kita tidak terima. Apalagi ulama yang punya kedudukan tinggi di sisi Allah SWT. Siapa yang nusuk? Tidak usah ikut campur. Wong kita ini bukan detektif semuanya. Tidak usah bahas, tidak usah nyalahkan siapa-siapa. Nanti kita nyalahkan satu kelompok, dosa. Suudon kita. Sudah biar diurus sama bagiannya masing-masing. Diurus dengan bagian masing-masing. Jadi yang paling selamat sekarang ini, yang paling jauh dari politik dan siasat, dan menghabiskan umurnya di depan Al-Quran, di depan hadis, di depan zikir, di depan majelis, dan bergelut dengan dirinya sendiri. Kalau mau selamat ini di zaman ini ya, bergelut dengan dirinya sendiri. Aduh, kita ini masih banyak kekurangannya, apalagi zaman ini. Zaman lockdown ini, zaman males ini ya. Ini kekurangan kita ini banyak ini. Bergelut dengan kekurangan kita sendiri. Ya, tidak bisa baca Al-Quran 1 juz, setengah juz. Tidak bisa setengah juz, 1/4. Tidak bisa, ya Allah, walaupun 5 ayat. Pokoknya harus baca. Zikir, tidak bisa 24 jam zikir. Ya di waktu-waktu tertentu jangan sampai ditinggalkan. Sholat sunnah tidak bisa setiap hari, 2 hari sekali. Tidak bisa 2 hari sekali, seminggu sekali. Kalau bisa setiap hari, bagus. Dan begitu seterusnya. Pokoknya jangan sampai waktu kita ini terbuang kosong, tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih banyak kita ingat, lebih bagus. Gelut dengan diri kita sendiri. Bertengkar, berkelahi dengan diri kita sendiri. Kalau mau su'don, prasangka buruk terhadap diri kita sendiri. Nah itu nanti di zaman ini lebih selamat. Zaman itu ada bagiannya masing-masing. Jadi kadang-kadang tidak tepat tidak seluruh yang di zamannya Nabi itu tepat kita giring ke zaman kita. Karena zamannya berbeda. Zamannya berbeda, kondisinya berbeda. Nabi dulu perang. Kita di Indonesia ini mau perang sama siapa? Kondisinya berbeda. Makanya Nabi Muhammad SAW saja di masanya ketika sahabat tanya, ayyul amal afdal ya Rasulullah? Ya Rasulullah, amal apa yang paling utama? Jawaban Nabi beda-beda. Untuk sahabat si fulan, karena kondisinya Nabi tahu, birrul walidain, bakti sama orang tua. Karena buat dia itu kondisinya yang paling utama bakti sama orang tua. Untuk sahabat si fulan, apa ya Rasulullah? Zikrullah, zikir. Untuk sahabat yang lain, jihad fisabilillah. Sahabat yang lain, talabul ilm. Beda-beda semua, karena kondisi setiap orang beda, kondisi zaman juga beda. Makanya kita harus jeli. Nah ini di masa Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi untuk waspada. Waspada itu seharusnya setiap orang beriman itu harus waspada. Kata Nabi Muhammad SAW, orang beriman itu tidak terjerumus ke lubang yang sama 2 kali. Itu ciri-ciri orang yang beriman. Tidak terjerumus ke lubang yang sama sebanyak 2 kali.
sekali terjerumus dia sudah bisa ngambil pelajaran. Jadi mungkin terjerumus atau tidak? Mungkin. Tapi dia terus mengambil pelajaran. Tidak mungkin terjerumus 2 kali. Kalau sampai terjerumus 2 kali berarti ini orang bodoh, bukan orang beriman. Nah, orang yang tidak bisa mengambil pelajaran hidup. Tidak bisa mengambil pelajaran hidup. Nah, waspada itu beda dengan berprasangka buruk. Beda. Waspada sama prasangka buruk itu beda. Nah, kalau prasangka buruk itu menjatuhkan prasangka kepada orang lain, menjatuhkan kemungkinan kesalahan kepada orang lain, atau sebab kesalahan kepada orang lain, itu prasangka buruk. Jadi kalau waspada itu menjatuhkan kemungkinan kesalahan pada diri sendiri, itu namanya waspada. Saya sering memberi contoh seperti contohnya prasangka buruk ini ya. Jangan tinggal HP sembarangan. Kenapa? Nanti kalau kamu tinggal, si fulan itu lewat, dicuri loh HP kamu. Ini prasangka buruk ya. Kamu tahu dari mana si fulan itu mau nyuri? Orang dia tidak nyuri, tidak apa loh. Kok kamu hukumi dia menyuri? Ini namanya prasangka buruk. Jangan tinggal HP sembarangan. Kenapa? Kalau kamu tinggal, nanti si fulan lewat, dicuri HP kamu. Itu prasangka buruk. Tapi kalau waspada, jangan kamu tinggal HP sembarangan. Kenapa? Kalau kamu tinggal HP sembarangan, nanti ada orang baik-baik yang tidak punya niat jahat, jadi punya niat jahat gara-gara kamu tinggal. Nah, ini namanya waspada. Tidak menisbatkan kesalahan kepada siapapun. Waspada itu kita yang waspada. Nah, Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, khudhu hidrakum. Kalau ada kata-kata ambil, mengambil itu berarti sesuatu yang belum dipegang atau sesuatu yang jauh. Berarti kalau khudhu hidrakum, sebelumnya tidak ada kewaspadaan. Tapi diperintahkan kemudian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk waspada terhadap orang-orang munafik dan orang-orang Yahudi yang ada di sekitar Nabi Muhammad SAW. Ini tentunya setelah hijrahnya Nabi menuju ke kota Madinah, ayat ini turun. Bahkan ada yang mengatakan 7 tahun atau 8 tahun setelah hijrahnya Rasulullah SAW, ayat ini baru turun. Nah, ada juga yang mengatakan ayat ini turun setelah perjanjian Hudaybiyah. Hudaybiyah ketika Nabi mau haji tidak jadi itu ya. Kemudian buat perjanjian dengan orang-orang musyrik, diantaranya tidak saling menyerang selama 10 tahun. Itu diantara perjanjiannya. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi untuk waspada. Fanfiru subatin awinfiru jami'an. Jika diperlukan, maka jika nanti tiba masanya, maksudnya panggilan perang ya. Kalau nanti datang panggilan perang itu, fanfiru subatin, maka berangkatlah kalian itu berkelompok-kelompok, ditugas gitu ya, dipecah kelompok-kelompok, atau berangkatlah kalian berkelompok-kelompok jika itu yang terbaik untuk kalian, atau ada pilihan au infiru jami'an, atau berangkatlah kalian maju bersama-sama menyerang musuh jika itu yang diperlukan dan terbaik buat kalian. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pilihan kepada Rasulullah SAW dan sahabat. Tidak ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan mestinya kalau Allah menentukan bisa berangkat bersama-sama. Ya sudah selesai. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala ingin manusia itu menggunakan akalnya. Diberi akal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingin manusia itu menggunakan akalnya, karena kalau manusia menggunakan akalnya demi utuhnya agama Islam, akal yang dia gunakan itu bisa mendatangkan kebaikan buat dia. Ketika seseorang itu berpikir untuk kebaikan, berpikirnya dia itu mendatangkan kebaikan untuk dirinya.
Kalau semua sudah dibilangi oleh Allah Subhanahu wa taala, apa amal kita nanti? Kalau Allah Subhanahu wa taala mau, Nabi Muhammad itu tidak usah perang. Tidak usah hijrah capek-capek ke Taif, dilempar batu. Tapi kalau semua itu tidak dilakukan Nabi Muhammad SAW, lalu apa kemuliaannya Nabi? Itu menunjukkan kemuliaan Rasulullah SAW. Jadi orang yang mulia itu orang yang berikhtiar, bermujahadah, bermanfaat. Itu orang yang mulia. Nah, kalau mau jadi orang bermanfaat, ya berarti harus merasakan sakit, harus merasakan lelah, harus merasakan cacian, harus merasakan fitnah, harus merasakan hal-hal yang tidak menyenangkan. Hal-hal yang tidak menyenangkan. Tapi kalau dia menjalani semua itu dengan cara yang baik, dengan cara yang benar, maka dia akan mendapat posisi di sisi Allah Subhanahu wa taala seperti halnya Nabi Muhammad SAW dan para sahabat Rasulullah SAW. Nah, mereka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan infiru subatin au infiru jami'an, ini sebagai tanggapan dari Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kamu seperti orang-orang munafik di masa lalu yang meragukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian itu dijelaskan oleh Allah di ayat berikutnya. Di ayat yang ke-72. Wa inna minkum. Lihat ini ayatnya ya. Wa inna minkum, sesungguhnya di antara kamu. Allah menyebut minkum berarti termasuk dalam kelompoknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia ini secara lahiriah kita pandang ya dia itu sama seperti sahabat yang lain. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya sebagian dari kalian, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lamal layubatti anna, ada di antara kalian yang berlambat-lambat dalam menjalankan perintah ini, buat alasan gitu ya. Jadi di zaman Nabi Muhammad itu sudah ada orang seperti ini ya. Siapa itu? Orang munafik. Kalau kita diajak pada kebaikan terus buat alasan, males-malesan, itu sifat munafik gitu ya. Sifat munafik ini laman layubatti anna, kata Allah. Bati itu lambat. Layubatti anna itu ada kata lazimah di situ. Lazim. Jadi kalau selamanya kalau disuruh males-malesan, lambat. Males-malesan itu bukan karena dia berhalangan, tapi karena enggan. Sebetulnya di hati kecilnya dia malas melaksanakan itu, enggan dia melaksanakan itu. Makanya dia majunya sama males-malesan. Kalau bisa, kalau tidak jadi dia bersyukur. Kalau tidak jadi dia bersyukur. Atau kalau dia bisa dapat alasan tepat, dia tidak mungkin melakukan itu. Tapi dia jaga image. Jadi dia tidak mau dibilang enggan di tengah-tengah Nabi Muhammad SAW. Jadi dia berharap dia itu tidak jalan dengan dilambat-lambatkan atau membuat alasan, tapi dia tetap mau diikutkan dalam kelompok Nabi Muhammad SAW. Tapi sebetulnya hatinya tidak bersama Rasulullah. Dia itu tidak beriman. Nah, orang munafik ini dalam segala kebaikan dia lambat. Tapi kalau urusan hawa nafsu dia nomor 1. Tapi kalau ada urusan kebaikan dia paling terakhir, lambat. Urusan zikir, la yadhkurunallah illa qalila, sedikit. Sedikitnya itu bukan karena dia zikir, ya terpaksa sudah zikirnya itu. Kalau pas kumpul-kumpul semua orang zikir, masa dia tidak zikir? Ya sudah ikut zikir. Kalau sendiri dia tidak mungkin zikir. Nah, kalau diajak sholat, la yakumuna illa shalah wa illa wa hum kusala.
tidak bangun mengerjakan sholat kecuali sama malas-malasan. Ya sudah, itu sifat munafik. Nah, kadang-kadang sifat munafik ini masih ada di dalam diri kita, ya. Diajak kepada kebaikan, ya buat alasan macam-macam. Kata Allah, itu orang-orang munafik, lamal layubatti anna, mereka itu berlambat-lambat, sangat malas kalau diajak ke medan pertempuran. Ini kaitannya dengan tadi infiru itu, ya, perintah tadi itu. Perintah untuk pergi berkelompok atau untuk pergi bersama-sama. Tapi kata Allah mengingatkan, di antara kalian nanti ada yang kalau diajak perang itu berlambat-lambat, males dia. Akhirnya dia tidak ikut. Nah, ketika dia tidak ikut, fa in asabatkum musibatun, kalau ketika dia tidak ikut itu, kemudian kalian berangkat perang, dia di rumah. Kalau ketika kalian berangkat perang itu, kalian tertimpa musibah seperti di perang Uhud, ya. Kalau kalian tertimpa musibah di perang Uhud, kan Rasulullah SAW pasukannya porak-poranda, sampai Nabi Muhammad saja banyak sahabat yang syahid juga ada yang tertusuk sampai ada tombak dan panah 70 bagian depannya. Nabi Muhammad sendiri ada panah melesat masuk ke topeng perangnya Rasulullah, tembus ini topeng perangnya, tembus ke pipinya, kena gigi gerahamnya pecah. Rasulullah sendiri sampai mau diambil, kesusahan Abu Dujanah itu mengambil panah tadi, karena ini nyambung ke topeng terus ke pipi, jadi kesusahan, mau diangkat topengnya juga tidak bisa, jadi harus dicabut, kan, panahnya dipatahkan di dalam, ditarik sama Abu Dujanah pakai giginya, tidak ada catut seperti zaman sekarang ini, ya, pakai giginya, patah satu-satu giginya Abu Dujanah buat mengeluarkan pedang yang panah yang ada di pipinya Rasulullah SAW. Itu perjuangan Rasulullah SAW. Sahabat banyak ya, di antara yang syahid di waktu perang Uhud itu adalah pamannya sendiri, Sayyidina Hamzah, syahid dibunuh oleh Wahsy suruhannya Hindun, karena Hamzah ini bunuh keluarganya Hindun, saudaranya dibunuh, bapaknya dibunuh. Hindun ini marah, nyewa budak ini namanya Wahsy, disewa, itu kamu bunuh, kamu saya merdekakan. Dibunuh sama Wahsy. Kemudian Hindun itu membelah dadanya Hamzah tadi, jantungnya diambil, dikunyah. Tapi mau ditelan tidak bisa, mau ditelan sama Hindun ini dari dendamnya ini. Tapi akhirnya masuk Islam. Hindun ini masuk Islam. Wahsy juga masuk Islam. Wahsy itu kemudian yang membunuh Musailamah Al-Kadzab, nabi palsu itu Wahsy yang bunuh. Kata dia, saya pernah membunuh sebaik-baik orang, sekarang Allah menganugerahkan saya membunuh seburuk-buruk orang, nabi palsu. Nah, buat biar impas nih katanya Wahsy ini, ya. Nah, Hindun juga begitu. Jadi muslimah yang baik, karena Islam itu menggugurkan dosa yang pernah dilakukan sebelum Islam. Kemudian ada beberapa sahabat yang dimutilasi, telinganya semua sampai tidak dikenali di waktu perang Uhud, ya. 2 anak muda saling berdoa di jalan. Kata saudaranya, ayo saya dengar dari Rasulullah, kalau kita berdoa diamini orang lain, doanya pasti makbul. Saya doa, kamu mengamini, nanti kamu doa, saya balik mengamini. Boleh, kamu dulu yang doa. Saya doa, saya sekarang minta kepada Allah SWT supaya saya bisa membunuh musuh Allah yang paling besar. Amin, amin. Kemudian saya berdoa, saya pulang masih hidup. Amin, amin. Saya berdoa
nanti saya membawa kabar gembira buat ibu saya dan ibu saya ridho kepada saya. Qul amin. 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 Nah sekarang saya ganti doa, kamu yang mengamini. Ya. Saya berdoa di dalam peperangan ini temennya ya. Saya berdoa di dalam peperangan ini saya terbunuh syahid. Kata temannya, maksud mau diamini ini temannya sendiri kan? Loh, kamu kok doanya seperti itu kata dia. Kamu sudah janji loh, mau amin tadi. Amin. Saya berdoa nanti hidung saya terpotong, telinga saya terpotong, mulut saya semua terpotong-potong sehingga tidak ada yang kenal saya kecuali Allah. Betul, amin. Amin. Ini doa apa ini kata dia? Ya sudah, saya mau seperti itu. Ini semua perjalanan ini untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua-dua niatnya lillah, tapi yang ini lebih tinggi lagi ya. Akhirnya dua-dua ini yang menumbangkan Abu Jahal. Yang menumbangkan Abu Jahal ini dua-duanya. Tapi terus kedua-duanya terpisah dengan Abu Jahal. Yang mengeksekusi Abu Jahal itu Abdullah bin Mas'ud. Jadi Abdullah bin Mas'ud itu mengeksekusi Abu Jahal, tapi Abu Jahal itu sudah tergeletak, cuma masih hidup. Nah, kesempatan ini. Abdullah bin Mas'ud cuma 2 hasta tingginya, pendek. Dan dia dulu pernah dipotong telinganya sama Abu Jahal waktu di Mekah. Dia loncat duduk di dadanya Abu Jahal ya. Dari pendeknya ini dia bisa duduk di dadanya Abu Jahal, dipotong telinganya. Dipotong kepalanya. Waktu mau dipotong, Abu Jahal ini bilang ke Abdullah bin Mas'ud, kalau mau potong kepala saya, potong dari pangkalnya. Saya tidak mau dikasihani oleh Muhammad. Biar dia lihat kepala saya besar. Kata dia, saya tidak mau dikasihani. Saya kan sudah mau mati masih sombong. Kemudian dipotong telinganya sama Abdullah bin Mas'ud, diseret gitu. Pakai telinganya itu ke Rasulullah SAW. Kata Nabi Muhammad, ini Abu Jahal ini Fir'aun kaumku. Fir'aun di kaumku itu adalah Abu Jahal. Terus Nabi mengatakan, Fir'aun qaumi asyadda min Fir'aun Musa. Fir'aun di kaumku ini lebih berat daripada Fir'aunnya Musa. Fir'aunnya Musa mau mati beriman dia. Masih takut ini ya. Fir'aunnya Nabi Muhammad ini Abu Jahal mau mati sombong. Tidak ada keinginan untuk beriman sama sekali. Nah, kembali lagi ke ayat ini. Fa in asabatkum musibatun, kalau kalian tertimpa musibah, orang-orang munafik yang enggak ikut perang ini, qala qad an'ama Allahu alayya id lam akun ma'ahum min id lam akum ma'ahum syahida. Waktu kalian kalau kalian pulang membawa kabar tertimpa musibah, mereka ini berkata, Allah memberi nikmat kepadaku. Kenapa? Karena aku gak ikut perang, tidak ikut menyaksikan perang bersama kalian. Coba aku berangkat bersama kalian, kan hancur juga aku. Padahal dia ini malas gitu ya. Ini sekarang ini banyak loh orang seperti ini. Diajak pergi, malas dia malas, diajak kebaikan dia malas. Orang pergi lamanya ternyata sampai sana hujan deras, pengajiannya tidak jadi, kembali dia. Terus ya, untung saya bilang apa tadi. Padahal kalau nggak hujan pun dia nggak pergi, sama-sama juga malas gitu. Ada sifat-sifat ini nih, sifat-sifat di ayat ini, hati-hati ini ya. Nah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kalian pulang bawa kabar tertimpa musibah, mereka, alhamdulillah saya diberi nikmat oleh Allah. Padahal dia duduk di rumah itu sudah tidak dapat kenikmatan apa-apa dia. Saya dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, diselamatkan saya ini. Idlam akum ma'ahum syahida, saya tidak bersama mereka ikut perang, menyaksikan musibah yang menimpa mereka. Wala in asabakum fadlun minallah, dan apabila kalian ini mendapat keutamaan dari Allah, anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, lihat ini ditekankan minallah. Berarti kalau
keutamaan minallah, musibah juga dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ada hikmahnya. Tapi di sini giliran musibah apa? Tidak ada dari Allahnya. Asabatkum musibah. Padahal yang ngasih musibah siapa? Ya Allah juga. Cuma adabnya kita tidak boleh mengatakan Allah itu yang memberi musibah. Musibah itu dari kita. Tapi padahal musibah itu kan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, adabnya kamu nih hamba. Kalau ada kekurangan, kesalahan, timpakan ke diri kamu sendiri, walaupun semuanya itu khairihi wa syarrihi min Allah. Nah, Nabi Ibrahim juga kalau waktu berdoa fa innahu yut'imuni wa yuskin. Allah Subhanahu wa taala itu yang memberi aku makan, memberi aku minum. Kemudian fa idza maridtu fahuwa yashfi. Kalau aku sakit, dia yang menyembuhkan. Padahal yang jadikan sakit siapa? Allah. Dia tidak mengatakan dan jika dia menjadikan aku sakit, dia menyembuhkan. Enggak. Tapi jika aku sakit, dia menyembuhkan. Padahal yang mendatangkan sakit juga Allah. Itu namanya adab. Beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini giliran fadlun minallah. Kalau kalian mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa kemenangan. Berupa kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala, la yaqulanna, maka pastilah orang-orang itu, orang-orang munafik itu akan berkata, la yaqulanna ka'allam takun bainakum wa bainahu mawaddah. Kata Allah, mereka itu pasti akan berkata dengan perkataan seakan-akan tidak ada antara mereka dengan dia itu mawaddah, tidak ada hubungan kasih sayang. Seakan-akan belum pernah ada hubungan kasih sayang antara kamu, hai Muhammad SAW, dengan dia. Maksudnya apa? Jadi ini menjelaskan orang-orang munafik itu hubungannya itu secara fisik, maksudnya yang tampak, hubungan mereka yang tampak dengan Nabi Muhammad itu luar biasa, mesra sekali. Ini kan ini ya, orang munafik ini bahayanya luar biasa. Jadi kalau diajak senyum-senyum, kemudian diajak dimintai tolong apa, sepertinya di depan itu mau bantu, hormatnya luar biasa. Tapi di belakang dia ini musuh yang mematikan. Nah, kita jangan punya sifat munafik seperti itu. Sifat munafik itu seperti itu, basa-basi. Kalau di depan orangnya kita Masya Allah, Masya Allah. Begitu orang itu pergi, ini orang apa ini? Benci saya kalau lihat dia. Tapi giliran orang itu datang, Masya Allah, ya Allah, saya ini luar biasa kamu, ini luar biasa, hebat kamu. Tapi di belakang habis bersih. Ini sifat munafik ya. Sifat munafik seperti ini. Orang yang mukmin harus bebas dari sifat seperti itu. Harus. Terus gimana Ustaz bebasnya? Jadi saya tunjukkan saja kalau saya benci-benci. Enggak lah, enggak gitu. Bukan seperti itu. Jadi kita ini harus rahmat kepada siapapun. Harus berusaha berkasih sayang, jadi orang baik, tapi sepenuhnya dari hati. Kalau orang berbuat baik hanya di depannya saja, itu berarti ada tujuan. Orang kalau berbuat baik tidak dari dalam hati, itu berarti ada kepentingan duniawi yang sedang dia cari. Ujian, atau uang, atau pangkat, karena tidak dari hati kok. Kalau dari hati, ya dia di belakang juga seperti itu. Tidak dibalas kebaikannya juga dia santai. Karena itu dari hati. Nah ini orang-orang munafik, senyum dia terhadap Rasulullah SAW. Kadang-kadang mungkin dia akan berkhidmat
di depan Nabi Muhammad SAW. Allah menyebutkan ini, ka'an lam takun bainakum wa bainahu mawaddah. Seakan-akan belum pernah ada hubungan kasih sayang, hai Muhammad, antara kamu dengan dia. Berarti kan kalau sebelum dia mengucapkan ini, terlihat hubungannya itu kasih sayang. Tapi ketika ada kepentingan, muncul sifat aslinya. Seperti kita ini ya, mamanya teman dengan satu orang. Hubungan kita ini baik sekali, luar biasa. Kita bisa tertawa, bisa luar biasa lah, bisa bercengkerama. Urusan jual beli kelihatan hasilnya. Begitu urusan uang langsung kelihatan, tanduknya langsung kelihatan ya. Nah ini berarti tidak asli, ini tidak asli kemarin ini ketawanya. Nah orang kalau yang tulus dalam kondisi seperti apapun, egonya pasti sudah lumer. Dia akan mementingkan kepentingan orang lain. Itu orang yang tulus. Tapi kalau orang yang tidak tulus, diuji egonya terlihat. Makanya saya sering menceritakan di zaman Sayyidina Umar, waktu ada orang sholat, Allahu Akbar, nangis. Orang sholat nangis. Teman-temannya Sayyidina Umar dia lihat, ini orang sholat betul. Terus dia meninggalkan masjid ke tempat Sayyidina Umar. Ketemu Sayyidina Umar, mereka bilang, wahai khalifah, ada orang wali itu di masjid. Ada waliullah di masjid, ini orang soleh luar biasa. Kata Sayyidina Umar, tahu dari mana kamu itu wali? Sayyidina Umar ini tidak mengajarkan prasangka buruk, tapi jangan juga cepat-cepat memberi stempel kepada orang. Kalau kita prasangka baik boleh, tapi ini pelajaran sebetulnya ya, pelajaran. Maksudnya kadang-kadang kita menyimpulkan orang wali itu karena apanya? Karena nangisnya waktu di sholat. Nah ini Sayyidina Umar memberi pelajaran kepada sahabat. Kamu kok menyimpulkan orang itu wali, kenapa? Kata teman Sayyidina Umar, sholatnya aja nangis. Sholat di masjid nangis. Kata Sayyidina Umar, kamu sudah pernah coba dia dengan uang? Belum pernah. Sudah pernah jual beli atau belum? Belum. Pernah jalan bareng? Perjalanan jauh dengan dia? Belum. Kalau gitu jangan terburu-buru nyebut dia itu wali. Sebut dia wali, jangan terburu-buru. Jadi orang kalau mau berguru dengan orang harus dites dulu. Harus diuji dulu. Diuji bukan mau menjatuhkan, tapi kita mau tahu betul nih kualitasnya sampai di mana orang ya. Nah, kebanyakan orang itu mawaddah warahmahnya ini kalau ada hajat. Nah, ada hajatnya baru mawaddah warahmah ya. Suami istri kadang-kadang juga gitu ya. Suaminya kalau ada hajat sama istrinya baru mawaddah warahmah. Begitu sifat aslinya keluar, apa tidak ada hajatnya langsung tidak ada lagi mawaddah warahmah itu. Sebaliknya juga seperti itu istrinya. Kalau pas mau minta uang belanja, mawaddah warahmah. Uang belanja sudah diterima, tidak ada lagi mawaddah warahmah. La ilaha illallah. Karena ada keperluan, ada kepentingan. Tapi bukan yang di sini, kalau di sini tidak ada. Nah, kita lanjutkan ya. Ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ini sifat orang-orang munafik ini. Bisa-bisanya dia mengatakan, kata Allah Subhanahu wa taala, ketika kamu pulang membawa anugerah dari Allah berupa kemenangan, bisa-bisanya ini orang munafik ini kemudian mengatakan, ya laitani kuntu ma'ahum fa'afuza fawzan 'azima. Andai kata aku ini bersama mereka, maka aku juga memperoleh kemenangan, keberuntungan seperti yang mereka peroleh. Ini bisa-bisanya orang ini kemarin bisa tertawa bersama kamu, makan bersama kamu, makan bareng Nabi Muhammad, sholat bareng-bareng Nabi Muhammad, bisa cerita-cerita dengan Rasulullah. Tapi giliran Rasulullah kalah dalam peperangan, tertimpa musibah, dia bilang, untung aku tidak sama dia. Giliran menang, dia tidak ikut, aku tidak ikut, tidak dapat
dapat keuntungan. Ini bukan teman ini. Harusnya bagaimana? Harusnya kalau orang itu tulus mawaddah warahmahnya, ketika Nabi kembali bersama sahabatnya dalam kondisi tertimpa musibah, kekalahan, harusnya dia ikut sedih. Nyesel saya tidak ikut perang membantu kamu. Harusnya seperti itu kan, kalau memang betul-betul seorang teman. Ketika Nabi pulang membawa keuntungan, harusnya saya ikut berbahagia kamu ini pulang dalam kemenangan. Harusnya seperti itu. Ini giliran kalah dia senang, giliran menang dia tidak ikut, dia sedih. Dan yang dicari oleh orang munafik ini fa'afuza fawzan azima, yang dicari oleh mereka ini bukan kedudukan akhirat, tapi yang dicari oleh mereka ini adalah harta rampasan. Fa'afuz fawzan azima, maksudnya aku akan dapat harta rampasan seperti yang didapat oleh orang-orang yang perang bersama Nabi Muhammad SAW. Tapi karena dia tidak ikut perang, dia tidak dapat harta rampasan. Nah, jadi ini menunjukkan fauz. Kata fauz, kemenangan, itu di dalam Al-Quran diulang-ulang sampai beberapa kali. Tapi yang menggunakan kata afuzu cuma ada di ayat ini. Afuzu, aku. Ini menunjukkan keegoan orang munafik ini. Jadi dia ini mau dapat enaknya sendiri. Mau dapat enaknya sendiri. Jadi orang yang egonya besar, itu sifat munafiknya sangat besar di hati. Orang kalau mau menang sendiri, mau dapat enak sendiri, makan paling banyak, giliran bayar lari. Nah, kalau ditraktir dia senang, kalau suruh traktir nangis 3 hari dia. Ini orang ego ini, orang yang egonya besar, tidak mau rugi. Kalau berpergian, tidak mau dapat tempat yang tidak enak. Wah, maunya pokoknya harus yang VIP, yang teman. Padahal bayarnya sama semua, pokoknya dia paling enak. Ini orang yang egonya besar. Kemudian disuruh berkorban, susahnya setengah mati. Orang kalau disuruh berkorban susah, itu berarti di dalam dirinya masih terdapat sifat-sifat munafik yang sangat kental. Sangat kental. Jadi sama seperti ini orang-orang munafik yang di zaman Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah itu pulang bawa harta rampasan, dia mengatakan fa'afuzu, aku bisa menang. Urusan apa kamu bisa menang ini? Urusan apa? Ini perjalanannya Nabi Muhammad SAW. Kamu masih memikirkan diri kamu sendiri. Kamu tidak memikirkan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, tapi kamu pikirkan dirimu sendiri. Fa'afuzu. Yang pertama dia ego, memikirkan dirinya sendiri. Yang kedua, fauz, kemenangan menurut orang-orang yang beriman, dan kemenangan menurut orang-orang munafik itu beda. Kemenangan menurut orang-orang munafik ini pulang dengan membawa ghanimah, harta rampasan. Harta rampasan, jadi duniawi. Kepala mereka ini yang dipikir duniawi. Kalau dia pulang bawa dunia banyak, itu berarti dia berhasil, dia menang. Ini orang-orang, ini pola pikirnya orang munafik di zaman Rasulullah SAW. Tapi orang-orang yang beriman, kemenangan itu dijelaskan oleh Allah di beberapa ayat, di antaranya faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang terbebas dari api neraka lalu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, faqad faz. Itu orang yang menang, orang yang sukses. Orang yang beruntung itu orang yang bisa terbebas dari terkaman api neraka. Neraka itu nanti menerkam. Neraka itu waktu kita jalan di atas tiang sirat itu, kata Rasulullah SAW, kalalib minan nar. Kalalib itu tuas-tuas. Jadi
mau nyaplok gitu ya, dari api neraka, dari api, terbuat dari api. Jadi dia betul-betul mau melahap manusia. Sampai di dalam hadis Bukhari, neraka itu dari sebelum diciptakannya manusia sudah makan makanan sendiri. Api makan api, ini kanibal ya. Jadi mereka ini sudah tidak tahan nunggu calon penduduknya. Sampai tanya ke Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, ini mana yang mau dibakar kok nggak ada? Kita sudah kepayahan ini." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Sudah, supaya kamu tidak payah, karena ditutup kan neraka itu. Jadi tidak kemana-mana ini panasnya apinya." Kata Allah, "Kalau begitu saya izinkan kamu berhembus setiap tahun 2 kali." Kata Rasulullah SAW, jadi neraka itu diizinkan oleh Allah berhembus supaya keluar panasnya yang di dalam ini setahun 2 kali. Hembusan yang pertama itu mendatangkan musim panas yang sangat panas. Hembusan yang kedua musim dingin yang sangat dingin. Itu dari neraka sama bumi kita ini jaraknya berapa? Nah, jadi karena dia ini betul kata Rasulullah SAW, makan makanan sendiri dari apinya warnanya kuning berubah jadi merah sampai jadi hitam. Kemudian di dalam surat Al-Qari'ah disebutkan fa ummuhu hawiyah. Siapa yang timbangan jeleknya lebih berat dari timbangan baiknya, fa ummuhu hawiyah, maka dia punya ibu namanya Hawiyah. Ibunya namanya Hawiyah. Siapa itu ibunya Hawiyah? Narun hamiyah, api yang membara. Kenapa Allah mengumpamakan api itu dengan ibu? Kata ahli tafsir, karena neraka itu merindukan penduduknya seperti surga merindukan penduduknya. Kita tidak mau dirindukan neraka. Naudzubillah min dzalik. Kita mau dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, fauz itu zuhziha anin nar, yang lolos dari api neraka itu orang-orang yang selamat, orang-orang yang sukses. Maka dari itu kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian seperti orang-orang munafik. Falyuqatil. Kalau ada panggilan perang, hendaklah orang-orang itu yuqatil, berperang. Kalau dipanggil perang sama Rasulullah, harus perang. Fal yuqatil. Perangnya di jalan apa? Perang itu bukan untuk kepentingan hawa nafsumu, bukan untuk kepentingan gurumu, bukan untuk kepentingan negara, bukan untuk kepentingan partai, bukan untuk kepentingan golongan, bukan untuk kepentingan kampung. Sekarang ada perang kampung sama kampung. Mati gara-gara mempertahankan kampung. Kasihan ini orang. Bukan untuk kepentingan sekolah, ribut tawuran pelajar ini dengan pelajar ini. Perang ini dia. Tapi bukan perang itu yang dimaksud sama Allah SWT. Terus saya perangnya bagaimana ya Allah? Fal yuqatil. Hendaklah kalau dipanggil perang, perang fi sabilillah, di jalan Allah, di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Perang itu atas nama Allah, dimulai dari Allah, untuk Allah, di jalan Allah. Min fi ila, min Allah ilallah fillah, atau bisa minallah ilallah alallah. Ada di Hizb Nawawi ya. Minallah ilallah alallah. Kita ini kalau mau berbuat apa-apa, sumbernya dari Allah, menuju kepada Allah, di atas jalan Allah. Jangan di atas jalan hawa nafsu,
Jangan di atas jalan katanya. Jangan di atas jalan A, jalan B, jalan C. Jalan Allah yang jelas. Kalau tidak jelas, jangan jalan di situ. Kalau mau selamat itu, kalau tidak jelas, jangan jalan di situ. Yang jelas jalannya, benar-benar jelas. Nah, Allah mengatakan, "Fal yuqatil fi sabilillah," maka hendaklah dia berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka yang berperang di jalan Allah itu? Alladzina yashrunal hayatad dunya bil akhirah. Lihat. Ini orang-orang yang bisa berjihad di jalan Allah, berperang di jalan Allah, cuma sekelompok orang ini. Alladzina yashrunal hayatad dunya bil akhirah. Yang menjual kehidupan dunianya. Kehidupan dunia ini dijual. Nih, saya punya dunia seisinya ini. Fisik saya, harta saya, nyawa saya, semuanya saya jual ke Allah. Bayarannya apa ya Allah? Akhirat. Surga. Mau enggak? Tidak ada artinya nih dunia seisinya kalau kita dapatkan surga. Ini surga ini, kenikmatan surga ini tidak bisa dilukiskan dengan apa-apa. Dan dunia yang kita miliki ini sudah sangat rendah sekali dibanding nikmatannya, tidak ada artinya dibanding surga, plus fana, rusak, kita harus jaga terus. Semua yang ada di tubuh kita ini nempel, ini harus kita jaga terus. Nanti surga ini kenikmatannya level tinggi dan abadi. Harusnya kalau kita suruh nyerahkan ini seperti umpamanya, seperti kita suruh beli emas pakai batu kerikil. Mau enggak kita? Mau, batu kerikil tidak ada harganya. Tapi kita ini, batu kerikil kamu bawa sini, saya ganti emas. Wah, bagus nih batu kerikil saya ini. Orang gila kita ini sebetulnya ya. Kalau kita pikir ini, kita ini gila sebetulnya. Bukan bodoh lagi, gila kita. Sama Allah ini ditawari emas, kerikilnya bawa sini, tak gantinya emas. Tidak mau. Dah, bagus kerikil kok. Kerikil ini kita simpen, kita sayang-sayang. Emas ditawari mas, biar buat orang lain aja. Yang penting saya sudah dapat kerikil. Oh, gila. Makanya sama Allah disebut di dalam Al-Baqarah sufaha, orang dungu. Fayaqulus sufaha minan nas. Orang-orang dungu dari kalangan manusia, orang munafik juga itu disebutnya. Orang-orang kafir, orang-orang munafik yang menjual akhiratnya, menjual surganya dengan kehidupan dunia. Orang yang cerdas, liman dana nafsahu wa amila bima ba'da mauti, yang merendahkan keinginan-keinginan hawa nafsunya dan dia beramal, melakukan pengorbanan, beramal untuk kepentingan surganya nanti, akhiratnya. Ini orang yang cerdas, kata Rasulullah SAW. Nah, ini yang bisa melakukan ini, perang, suruh bangun tahajud. Kita kalau suruh perang, suruh sholat subuh aja masih susah. Suruh sholat subuh susah, suruh sholat tahajud susah, suruh baca zikir. Kalau ada panggilan perang, umpamanya Imam Mahdi datang, ayo perang. Nangis semua kita ya. Nah, ini orang-orang yang bisa melawan ini, bangkit perang, kata Allah, alladzina yashrunal hayatad dunya bil akhirah, adalah orang-orang yang menjual kehidupan dunianya untuk kepentingan akhirat. Rela dia, ini orang cerdas ya. Wa may yuqatil fi sabilillah, kata Allah, siapa yang berperang fi sabilillah, ini digaris bawahi lagi ya, di jalannya Allah. Selain di jalan Allah tidak termasuk dalam ayat ini. Hati-hati. Ini nyawa ini soalnya cuma sekali. Dan kita korbankan seenaknya, kita korbankan tahu-tahu tidak di jalannya Allah, tidak dapat apa-apa kita. Mau hidup lagi tidak bisa. Bom bunuh diri, mati. Terus ternyata ini tidak di jalan Allah. Saya mau ngulang lagi, tidak bisa. Tidak bisa. Kata Allah, wa may yuqatil fi sabilillah, siapa yang berperang di jalan Allah, yaitu orang-orang yang menjual akhiratnya tadi, fayuqtal,
ternyata dia itu terbunuh, dia berperang, kemudian dia terbunuh, yaitu mati syahid. Au yaghlib, atau dia berhasil memenangkan pertempuran, berarti maksudnya dia masih hidup dan kemudian menjalankan hidup sebagaimana mestinya, tapi dia juga ikut perang. Fasaufa nu'tihi ajran 'azima, maka kelak kami akan memberikan kepadanya pahala yang sangat besar, yaitu surga seisinya. Diberikan kepada orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini sekarang tidak ada perang, bagaimana? Perang sama nafsu kita. Kata Rasulullah SAW, kharajna min jihadil asghar ila jihadil akbar. Rasulullah waktu perang banyak yang cacat sahabat, masih lemes ini sahabat. Kita baru saja keluar dari perang kecil, sekarang kita mau menuju perang besar. Sahabat kaget, ya Rasulullah, ini perang kecil ini, kamu bilang kita banyak yang cacat, banyak yang putus tangannya, kaki, kamu bilang perang kecil. Terus kita mau menuju perang besar yang lebih besar dari ini, apa ya Rasulullah? Jihadun nafs, jihad melawan hawa nafsu. Itu lebih berat daripada perang. Melawan hawa nafsu itu susahnya luar biasa, kan? Hawa nafsu itu di mana? Ya di dalam diri kita sendiri nih. Susahnya luar biasa, ya. Susah sekali. Nah, siapa yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau tidak ada perang melawan orang-orang kafir, ya perang melawan diri kita sendiri, melawan hawa nafsu kita sendiri di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi di ayat ini dikhususkan di jalan Allah, perang melawan orang-orang kafir. Tapi orang yang melawan hawa nafsu itu juga di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia juga akan mendapat kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan fasaufa, ada kata saufa. Saufa itu kelak, nanti. Nu'tihi ajran 'azima, akan kami beri pahala yang besar. Berarti pahala yang besar itu akan didapat nanti ketika dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun ada yang menafsirkan fasaufa nu'tihi ajran 'azima itu isyarat umurnya akan dipanjangkan oleh Allah. Umurnya panjang, nanti dia akan dapat, di akhir umurnya dia akan dapat kedudukan di sisi Allah SWT. Tapi saya kira yang paling tepat ini ajran 'azima itu nanti ketika dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma lakum, kita lanjutkan yang ke-75 insyaallah di pertemuan akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni kita, menjadikan kita termasuk mereka yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, menundukkan hawa nafsu kita dan dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berjihad fi sabilillah, minallah ilallah alallah, dan dikabulkan usaha kita, diberikan kepada diri kita pahala ajran 'azima insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Surah Al-Fatihah. Ya Rabbana a'tarafna bi annana iqtarafna wa annana asrafna ala hadha ashrafna fatub alaina tawba taghsil li kulli hawa wastur lana al-awrati wa amin ar-rawati waghfir li walidina rabbi wa mawludina wal ahli wal ikhwani wa sa'iril khillani وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش الصحب والحمد للإله بالله وتناهي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.